шаби тӯй буд, хона пур аз меҳмон, пур аз ханда. Мадина фикр мекард, имрӯз бахти ман сар мешавад. чарогҳо гарм, мусиқӣ нарм. ӯ табассум мекард, вале дар дил як дуо дошт. худоё, маро ноумед накун. фарид домод дасти ӯро гирифт, ором гуфт, ҳама чиз хуб мешавад. мадина ҳам гуфт, ман бовар дорам. ва як чиз аҷиб буд. фарид бисёр به телефони худ нигоҳ мекард, мисли касе ки паём интизор аст. аввал мадина аҳамият надод. гуфт, шояд кор, шояд дӯстон. аммо чаро телефонро пинҳон мекунад? ҳар бор ки мадина наздик мешуд, фарид экронро хомӯш мекард. табассумаш мемонд, вале чашмонаш метарсиданд. не, шояд ман зиёд фикр мекунам. ӯ намехост дар рӯзи тӯй шубҳа кунад. дар вақти рақс, вақте ҳама банд буданд, телефони фарид рӯи миз монд ва экран якбора равшан шуд. мадина аввал хост рӯй гардонад, вале чашм худ ба худ хонду, дили ӯ як лаҳза истод. ном дар паём баромад. ситора. ин ном ба гӯшаш шинос буд ва ҳамин шиносӣ дард кард. паём кӯтоҳ буд, вале мисли ханҷар. ҳоло ҳам маро дӯст медорӣ? дасти мадина ларзид. ӯ гуфт, ин хато аст, аммо паёми дигар омад. ман туро ба ӯ додон наметавонам. ҳамон лаҳза шодӣ дар чашми мадино хомӯш шуд. вай дар миёни мардум танҳо монд, танҳо дар даруни худ. вай нафас гирифт, худро ҷамъ кард. бо овози паст ба фарид гуфт, як дақиқа, берун бароим. берун ҳаво сард буд. мадина телефонро нишон дод. ин чист? фарид сукут кард ва ин сукут ҳама чизро гуфт. фақат паём кӯҳна аст, аммо чашмонаш ба чашми мадина нигоҳ карда наметавонистанд. дар шаби тӯи мо номи духтари дигар? дилаш дард кард, аммо овозаш қавӣ буд. ҳамин вақт аз назди дар як овоз омад. фарид, ман омадам. мадина гардон ва сояи ситораро дид. мадина сояи ситораро дид ва дилаш якбора мисли шиша реза реза шуд. ҳамин ҷо назди дарвоза шобӣ ба як лаҳзаи хомӯш табдил ёфт. мадина аввал чизе гуфта натавонист. нафасаш баромаду дар ҳавои сард гум шуд. ситора сарашро поён кард. гӯё шарм медошт, аммо шарм дигар дер буд. фарид мехост чизе гӯяд, вале забонаш сангин буд. мадина ба ӯ нигоҳ кард. он нигоҳе ки на танҳо савол, балки ҷавоб ҳам буд. ин кист? овози мадино паст буд, вале мисли qord тез. фарид лабҳояшро тар кард. мадино, гӯш кун. ман гӯш мекунам, гуфт мадино. ҳозир, дар ҳамин шаб? ситора бо овози ларзон гуфт. ман намехостам. мадино ба ӯ рӯ овард. намехостӣ, пас барои чӣ омадӣ? барои чӣ дар шаби тӯи ман омадам гуфтӣ? ситора чашмонашро боло кард. дар чашмонаш об буд. ӯ гуфт ки ҳама чиз тамом шудааст. ӯ гуфт ки ту танҳо барои расмият ҳастӣ. ин ҷумла мисли тир ба гӯши мадина зад. барои расмият. мадина на фарёд зад, на гирья кард. танҳо ором гуфт. дурӯғ. вай дурӯғ гуфтааст. вале имрӯз дурӯғ ба охир мерасад. фарид як қадам пеш омад. ман хато кардам. хато? мадина хандид, аммо хандааш талх буд. хато вақте мешавад ки ту калидро гум мекунӣ. ин бошад интихоби туст. ҳаво сард буд, аммо мадина аз дарун месӯхт. ӯ телефонро баланд кард. ин паёмҳо, инҳо чӣ? фарид сар ҷунбонд, гӯё мехост аз ҳақиқат гурезад. ман метарсидам. аз чӣ? аз ростӣ? гуфт мадина. ростӣ аз ту наметарсад. ин ту аз ростӣ метарсӣ. ситора ба гирья наздик шуд. ман намедонистам тӯи имрӯз аст. мадина ба ӯ никор кард. ҳоло медонӣ ва ин кофист. баъд мадина ба тарафи дари хона нигоҳ кард. аз дарун садои мусиқӣ, ханда, одамони бехабар.
او فکر کرد اگر حاضر به درون درایم همه چیز میشکند، ولی اگر خاموش مانم من میشکنم. او انتخاب کرد خود را نجات دهد حتی اگر توی ویران شود. مدینه به فرید گفت به درون میرویم، نه برای جنگ، برای حقیقت. فرید به وهمه افتاد. التماس، نه، آبرو را تو شکستی. من تنها حقیقت را میگویم. آنها به درون قدم گذاشتند و در همان لحظه گویا هوای تاوار دیگر شد. خنده ها همان بودند، ولی چشم لادینه دیگر بود. او دیگر عروسی شادیکن نبود، او زنی بیدار بود. من تنها حقیقت را میگویم. آنها به درون قدم گذاشتند و در همان لحظه گویا هوای تالار دیگر شد. خنده ها همان بودند، ولی چشم مدینه دیگر بود. او دیگر عروسی شادیکن نبود، او زنی بیدار بود. من تنها حقیقت را میگویم. آنها به درون قدم گذاشتند و در همان لحظه گویا هوای تالار دیگر شد. خنده ها همان بودند، ولی چشم مدینه دیگر بود. او دیگر عروسی شادیکن نبود، او زنی بیدار بود. در این قسم 18 دقیقه تو دیالوگ سخت، بازگشت به خاطره های کوتاه، پاوزه های درست برای دراما را زیاد میکنی. چرا من؟ چرا در همین شب؟ من در کجا اشتباه کردم؟ من تنها حقیقت را میگویم. آنها به درون قدم گذاشتند و در همان لحظه گویا هوای تالار دیگر شد. خنده ها همان بودند، ولی چشم مدینه دیگر بود. او دیگر عروسی شادیکن نبود، او زنی بیدار بود. در این قسم 18 دقیقه تو دیالوگ سخت، بازگشت به خاطره های کوتاه، پاوزه های دراز برای دراما رو زیاد میکنی. چرا من؟ چرا در همین شب؟ من در کجا اشتباه کردم؟ چرا من؟ چرا در همین شب؟ من در کجا اشتباه کردم؟ چرا من؟ چرا در همین شب؟ من در کجا اشتباه کردم؟ تالار هنوز زنده بود. آدمان میخندیدند. کسی نمیفهمید که در بیرون چی گذشت. مدینه قدم قدم راه میرفت. گویا پایهایش به زمین نمیچسبند. او به چهره های مردم نگاه میکرد. به خرسندی ساده آنها، به دستهای گرم، به تبسمهای بیغم. و در دل گفت شما نمیدانید که یک پیام چی طور زندگی را میکشد. مادر مدینه از دور او را دید، تبسم کرد، اما تبسمش زود خاموش شد. چشمان دخترش دیگر بود. دخترم، همه خوب؟ پرسید مادر. مدینه به مادرش نگاه کرد. همه در درون او فریاد میزد، ولی آوازش آرام برآمد. مادر، بعد حاضر تنها مرا نگاه کن. مادر فهمید که مسئله بد نیست، ولی در نزد مردم چیزی گفته نتوانست. فرید پشتی مدینه می آمد، مثل سایه. او می خواست دست رساند، ولی می ترسید. مدینه در دل گفت این همان مرد است که می گفت به من باور کن، ولی باور را به کسی دیگر داده است. وی به پیش نگاه کرد. میکروفون، یک میکروفون عادی که عادتاً برای شادی است، اما امروز برای حقیقت. این سگمنت را با توصیفی چگونه آدمان حس میکنند، چگونه تالار آهسته خاموش می شود، نفسی مدینه، دستانش، میانه شادی و تنهایی پر میکنی. مدینه نزد میکروفون رسید. در اول کسی فکر کرد عروس سخن میگوید، عادتی، اما آواز او دیگر بود. مهمانان عزیز، گفت او. تالار آهسته خاموش شد. من میدونم شما امروز به شادی آمده اید. من هم میخواستم شادی کنم. او نفس گرفت. اما امروز من حقیقت را فهمیدم و حقیقت را پنهان کرده نمیتوانم. آدمان به هم نگاه کردند. فرید یک قدم پیش آمد. مدینه به او نگاه کرد. حاضر نه. وی به مردم رو آورد. من نمیخواهم کسی را شرمنده کنم، ولی من هم نمیخواهم خود را قربان کنم. مادر اشک در چشم آورد. پدر سخت شد. در شب توی گفت مدینه، وقتی که همه بخت میگویند من خیانت را دیدم. تالار گویا یخ بست. من نام دختر دیگر را دیدم. پیام ها و او حتی به دروازه آمده است. آواز شور و غوغا برخاست. بعضی ها گفتند وای، بعضی ها استغفر الله. مدینه گفت
من امروز به خانه نمی روم که از همین آغاز در آن دروغ است. او میکروفون را آهسته گذاشت. ببخشید. من می روم. سکوتی طولور از فریاد سخت‌تر بود. همه یک باره فهمیدند. این دیگر توی نیست. مردها با فرید نگریستند. زنها با مدینه. کسی نمیدانست که راست میگوید، اما همه حس کرد. چیز شکست. پدر مدینه به پیش برآمد. دخترم، تو باوری داری؟ مدینه به پدر نگاه کرد. پدر، من پیام ها را دیدم. من دروغ نمیگویم. پدری داماد هم آمد، کوشید وضع را آرام کند. حاضر در نزد مردم این را حل کنیم. مدینه آرام گفت. من امروز حل کردم. و همین جمله مثل مهر بود. فرید زانوهایش سست شد، اما خود را نگاه داشت. مادر فرید با عصبانیت گفت: دختر جان، در توی چنین نمی کنند. مدینه جواب داد: در توی خیانت هم نمی کنند. مادر گریه میکرد، اما تلاش میکرد که خود را نگاه دارد. برای دخترش. مدینه نزد مادرش رفت. دستش را گرفت. مادر، من تو را درد دادم. میدانم. مادر با گریه گفت: من برای تو بخت میخواستم. مدینه گفت: بخت با دروغ نمی آید. بخت با راستی می آید. حتی اگر اول درد دهد. مادر دخترش را با آغوش گرفت. آن آغوش مثل پناهگاه بود. پدر مدینه به فرید نزدیک شد. آواز او بلند نبود ولی ترسناک بود. تو مرا همچون پدر چی حساب کردی؟ فرید با آواز پست: امک، من خطا کردم. پدر گفت: خطا؟ همان لحظه که تو به دختر من قسم خوردی باید مرد می شدی. وای به مردم روی آورد: ما دخترمان را مجبور نمی کنیم. اگر او گفت نه، پس نه. آبرو، گپ، این همه بعد. اول شرف. فرید تنها ماند. دوستانی که دقیقه پیش می خندیدند حالا به او مثل عیبدار نگاه می کردند. او می خواست به نزد مدینه رود، اما هر قدم گویا سنگین بود. در دل گفت: من همه چیز را ویران کردم. اما بعد مثل عادتی آدم‌های عیبدار می خواست خود را سفید کند. من می ترسیدم. من می خواستم. اما حقیقت ساده بود. او دو روی داشت. مدینه با خونه برگشتن رو نه، به زندگی خودش برگشتن رو انتخاب کرد. چمدان خورد ولی قرارهای کلان. وی لباس عروسی را در تن داشت ولی در دلش گفت: من برای کسی عروس نمی شوم که خیانت را عادی می بیند. مادر گفت: کجا می روی؟ مدینه: به جایی که دلم آرام شود. پدر گفت: من با تویم. و همین جمله مدینه را از شکستن نگاه داشت. آنها از خانه برآمدند. قدمها آرام اما قطعی. از پس صدای تالار هنوز می آمد، اما برای مدینه آن صدا دیگر معنا نداشت. وی به عثمان نگاه کرد. خدایا، تو میدانی من حقیقت را انتخاب کردم. این راه گریه بود، ولی همزمان راه آزادی هم بود. شب دیر شد. مدینه در یک اتاق آرام نشست. پرده‌اش را آهسته گرفت، مثل آن که یک حیات را از خود جدا می کند. اشک آمد. این دفعه او اجازت داد که اشک ریزد، نه از ضعف، از راستی. وی به خود گفت: من امروز توی را ویران نکردم. من خود را نجات دادم. و این جمله مثل شمع در تاریکی بود. بیرون شمال می‌وزید. دنیا ادامه داشت. اما برای مدینه از همین شب یک چیز آغاز شد. زندگی به دروغ.